ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಜೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिको सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मुखः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीप्रुता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं कुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसान्निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाचितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರವಾದ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬುವ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈ ಸೂತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಬೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಇತೋಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಾಮ್ನ ನ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಾರಂಭ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯಾಹ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ಇತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭಣೀಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆರಂಭವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿರ್ಗುಣತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ತೇನೈವ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಪ್ರಭುಣಾ ಸ್ವಯಂ. ಏನರ್ಥ? ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಣಾ
ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥರಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದಲೇನೆ, ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇನೆ ತೇನೈವ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಭುಣ ಸಮರ್ಥರಾದ ತೇನೈವ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದಲೇನೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ನಿಷಿದ್ಧಂ, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯಂ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಸಂಸರ್ಗಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ ಅರ್ಥಾತ್ ಇತರವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬುವ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಏತದ್ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷನಾದವನು ಯಾರು? ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಸಂಸರ್ಗಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ, ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಭೇದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತರವು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ತತಃ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇನಾಪಿ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯೇನ, ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವೇನ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ತದವಿನಾಭೂತೈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಭಿಶ್ಚ ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರತಿಪಾದನೀಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಹೌದೋ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ, ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? 4 ಕಾಲುಗಳು, ಸೊಂಡಿಲು. ಯಾರು ಬಿಡಿಸಿದ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಹುಡುಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತದರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭೂತವಾದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಅವಿನಾಭೂತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದಂಗಾಯ್ತು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದಂಗಾಯ್ತು. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ನಿಷಿದ್ಧಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನ, ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅವನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು
ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವಾದಿನಾಂಚ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಂ ನಿಷೇಧತಃ ಸೂತ್ರಸ್ಯಾರಂಭ ಕಥಮುಪಪದ್ಯತೆ ಇತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನು ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವ ಇದೆ, ಇಂತಹ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಎಂಬುವ ಈ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ? ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈ ಸೂತ್ರ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋ ಸೂತ್ರನೇ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ, ಈ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚತೇನೈವ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಪ್ರಭುಣಾ ಸ್ವಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ವಿರೋಧ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಏನು ಈ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಏಕತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ಅಂಗೀಕುರ್ವತಾಂ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಏಕತ್ವ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ಎಂ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಆರಂಭ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಆರಂಭವಾಗೋದೇ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಯದಿ ಅನೇನ ಸೂತ್ರೇಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ, ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭ ಎಂಬುದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ನ ಚೈವಂ, ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನ ಚೈವಂ ಕಿಂತು ತಟಸ್ಥಮೇವ, ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ನಹಿ ತಥಾವಿಧಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಏಕತ್ವಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ವಾ ವಿರುಣದ್ಧಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ, ತಥಾವಿಧಂ ಲಕ್ಷಣ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಏನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ. ಹಂಗಲ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಕೇವಲ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ, ಬಾಹ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಇಂತಹ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ
ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಭಾಗವತವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಭಾವ ನಿರ್ವೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನೆಪ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲಕ್ಷಣತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಕ್ತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಏನು? ಸ್ವಲಕ್ಷಣೈರ್ಲಕ್ಷಿತ ಭಾವ ನಿರ್ವೃತಂ. ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎರಡು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾನಿ ಇತಿವಾ. ನೋಡ್ರಿ, ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಸ್ವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಸುಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ್ಯ ನ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಇತಿವಾ ತದರ್ಥತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸು ಅಲಕ್ಷಣ, ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಸು ಅಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದ ಸು ಅಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಲ್ಲದ ಅಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತ ಭಾವ ನಿರ್ವೃತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಏನು? ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ್ಯ ನ ಲಕ್ಷಣಾನಿವ ಇತಿ ತದರ್ಥತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾಗದ ಅಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತರ್ಹಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯತಃ ಅಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಾ ಮಾಯಾ ತದಾಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಇರಬಾರದು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೋ ತದಾಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು? ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಮಾಯಾ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಹೊರತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ ಇರಬಾರದಲ್ಲ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ತದಾಶ್ರಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕ್ರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯಾ, ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಯತಃ ಅಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಾ ಮಾಯಾ ತದಾಶ್ರಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶ ಸ್ಯಾತ್ ನತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಇತಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಮೈವಂ. ಹಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಘೋಷಃ ಸಾ ಗಂಗಾ ಇತಿವತ ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರಯೋಗೋಪಪತ್ತೇ. ಯತ್ರ ಘೋಷಃ ಸಾ ಗಂಗಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ.
ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯತ್ರ ಘೋಷಃ ಸಾ ಗಂಗಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಗಂಗಾ. ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಗಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಂತು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿನೇ ಗಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ. ಯತ್ರ ಘೋಷಃ ತತ್ರ ಗಂಗಾ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಘೋಷ ಸಮೀಪೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ? ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯ, ಆ ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಾಗುತ್ತವೋ ತತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯ, ಆ ಮಾಯೆಗೆ ತತ ಆಶ್ರಯನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ತತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬುವ ಲಕ್ಷಣಯ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯತ್ರ ಘೋಷಃ ಸಾ ಗಂಗಾ ಎಂಬಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓ ಈ ರೀತಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಶಂಕೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಟೀಕರಾಯರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಟಸ್ಥೇನಾಪಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜೀವೈಕ್ಯಂ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂಚ ವಿರುದ್ಧ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದು ವಿರುದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಕ ನಿಲಯನತ್ವಂ ಹಿ ಪರೇಣ ತಟಸ್ಥಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಉದಾರುತಂ. ಈಗ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ, ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಟಸ್ಥವ, ಈಗ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಾಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೇ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ ನಿಲಯನತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚತೆ ತಲ್ಲಕ್ಷಂ, ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಮನೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯ ಅಂತರ್ಭೂತವಾದರೆ ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವಂ ಗ್ರಹಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ಯಾವುದಪ್ಪ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ? ಕಾಗಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯೇ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಕ ನಿಲಯನತ್ವಂ ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಹಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತಾಯ್ತು. ಕಾಕ ನಿಲಯನತ್ವ ಇದು ಲಕ್ಷಣ, ದೇವದತ್ತನ ಗ್ರಹ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಕ ನಿಲಯನತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಕವತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದಾದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಕಾಕವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಕವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ ಸೇರಲಿ, ಏನಾಯಿತು? ಕಾಕವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದು ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಗಿ ಕೂತದ್ ನೋಡ್ರೆ ಅದೇ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವ ಎಂಬುದು ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ ಒಳಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕವತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಆಯಿತು. ಕಾಕವತ್ವಂ ನಾಮ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವ, ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಆಯಿತು ಕಾಕವತ್ವ ಅಂಬೋದು. ಹಂಗ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಭಂಗವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವಂ ಹಿ ಪರೇಣ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಮುದಾರುತಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ್ಭಾವೇ. ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವ ಎಂಬುದು ಮನೆಯ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಕನಿಲಯನತ್ವ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ್ಗತವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ್ಭಾವೆ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವಮಪಿ ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಅಂಬುದು ಕೂಡ ಗ್ರಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಆಯಿತು. ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು? ತತಶ್ಚ ಕಾಕವಿಗಮೆ, ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದರೆ ಗ್ರಹೀಕ ದೇಶ ಭಂಗ, ಗ್ರಹೀಕ ದೇಶ ಭಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತಿತಿ. ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಏಕದೇಶವೂ ಕೂಡ ಭಂಗವಾಯಿತು ಎಂಬುವ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು? ಈ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಮನೆಯ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಗ್ರಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಮನೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಅದು ಕೂಡ ಭಂಗವಾಯಿತು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತತ್ರ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವಂ ತದ್ ಅನಧಿಕರಣೇಭ್ಯ ಗ್ರಹಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ ನವಾ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಅಂತೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ತಟಸ್ಥವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ, ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕರಣವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ ಇದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ತದ್ ಅನಧಿಕರಣೇಭ್ಯ ಗೃಹೇಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಅಧಿಕರಣ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಹಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ ನವ ನೇತಿ ಪಕ್ಷೆ. ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ನೇತಿ ಪಕ್ಷೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ಯಾತಕ್ಕೆ? ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಕಾದಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆ ಕೂತ ಮನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆನೆ, ಕಾಗೆ ಕೂಡದ ಮನೆಗಳು ಬೇರೆನೆ.
ಕಾಗೆ ಕೂಡದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತದಭಿಧಾನವೈಯರ್ಥಂಚ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ? ಇತರ ಭಿನ್ನತ್ವ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೇವ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಖಲು. ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಸಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದೇ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಕಾಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತೇನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಕಾಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ, ಈ ಮನೆ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಈ ಮನೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಆದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣಮಪಿ ಕಥಂ ನ ಜೀವವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ಕರೋತಿ. ಜೀವವ್ಯಾವೃತ್ತಿಂ ಕಥಂ ನ ಕರೋತಿ. ಕಾಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬಾರದು? ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಗದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಥಂಚ ತತ್ಸಂಬಂಧೇನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ, ಇವನು ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತೇನೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತೇನೆ ನಾವಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಇತರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಗುಣತ್ವವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಈ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಏಕತ್ವಕ್ಕೆ, ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಹಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘಾತಾತ್ ಅವಿವಿಕ್ತಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ದೋಷ ಸಂಸರ್ಗಿಣಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ವಾ ಮೃಷೈವ ಕ್ಲಿಶ್ಯತಿ ಸಜೀವ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯತೆ ಅನೇನ ಲಕ್ಷಣೇನ. ನೋಡಿ, ಅವರಂತಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವವು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸಗುಣತ್ವವಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾರೆ, ಯೋಹಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು
ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಘಾತ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಸಂಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅವಿವಿಕ್ತಂ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು, ಈ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಜೀವ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ದೋಷ ಸಂಸರ್ಗಿಣಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ವಾ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಈ ಜೀವ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರು? ಈ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನ? ತಾನು ತನ್ನನ್ನ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಾನು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮೃಷೈವ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಲಿಶ್ಯತೆ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ವಸ್ತುತಃ ಇವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇವನು ತಿಳಿಯದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಾನು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ತಾನು ತಿಳಿದು ಮೃಷೈವ ಕ್ಲಿಶ್ಯತೆ, ಸುಳ್ಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸಹ ಜೀವ, ಅಂತಹ ಜೀವನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಈ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ತಾನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಾನು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳವನು ನಾನು ಅಂತ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಇವನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವ. ಇಂತಹ ಜೀವನ ಭೇದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬರಲಿ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವ ಇವನು ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ, ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನೇ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ಭೇದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ. ಸಹ ಜೀವ ವ್ಯಾವರ್ತತೆ ಏವ ಅನೇನ ಲಕ್ಷಣೇನ. ಇಂತಹ ಜೀವನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ತತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತತ್ರ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಧಾತು, ಯಾವ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಾಂಶ ಇದೆಯೋ, ಚೈತನ್ಯ ಧಾತು ಸ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಂದ್ರ ನಾನೇ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ತಿಳಿದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಈ ದುಃಖ ಪಡುವ ಜೀವನಲ್ಲೇನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಇರುವ ಏನು ಚೈತನ್ಯಾಂಶ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಈ ಜೀವನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಾಂಶ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೇನು ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೆ ವಿರೋಧಾಭಾವ. ಈ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಚ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಕಾರಣಭೂತಾಯಾಹ ಸತ್ಯಾಯಾಹ ಮಾಯಾಯಾಹ ಆಶ್ರಯಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ನಚ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರವು. ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಯ, ಅಂತಹ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಯಾಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯಾ ಏನು ಉಂಟೋ ಈ ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ? ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಮಾಯಾ ಅಂಬೋದು ಕಾರಣ.
ಇಂಥ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಮಾಯೆಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರೇ. ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಚ, ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಮಾಯಾನೇ ಕಾರಣ, ಅಂತ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಗುಣತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಗುಣತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣ ಅಂತ ಆಗತಾ ಇದ್ದ. ಏನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸವಿಶೇಷತ್ವ ಸ್ಯಾತ್. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸವಿಶೇಷತ್ವ ಸಗುಣತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿವಿ. ನಾವು ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಯದ ಅವಷ್ಟಂಬ ವಿಶ್ವ ವಿವರ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಳಿವೇನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಿ. ಅಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಯಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವಿವರ್ತವಾದ ಆರೋಪಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತಿಚ ಏವಂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿರೋಧ ಸರ್ವಥ ನಮಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧ, ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ತಾಂ ತಾವತ್ ಏಷಾ ಪ್ರಪಂಚ ವಿವರ್ತತ ಆದಿವಾರ್ತ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ತ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿವರ್ತೋಪಾದಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ನೀ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೇಳಬೇಡ, ಇದು ಇರ್ಲಿ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀ ಅನುಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಅನುಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಅನಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ, ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣೆ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾಚ್ಯ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ತೋಪಾದಾನ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂದಿದ್ದೀರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಪ್ರಪಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಟಸ್ಥೇನ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ಲಕ್ಷಣಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಕುತಃ ಅಂಗೀಕರಣೀಯಂ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು
ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಹೇಳು. ಟೀಕಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಬಾಧಕ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ? ಏನಾದರೂ ಬಾಧಕ ಇದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಹೇಳು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಸಂಭವೇಹಿ ಲಕ್ಷಣಾಶ್ರಯಣಂ ದೃಷ್ಟಂ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಿದೆ. ನತಾವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಬಾಧಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತದಗೋಚರತ್ವ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವೇ ಅಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಅನುಮಾನಂ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ವಿರೋಧ ಈ ಅನುಮಾನವೇ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅನುಮಾನವೇ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮದಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಪಿ ಆಗಮ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಮದ ಬಾಧ, ಆಗಮದ ವಿರೋಧ, ಆಗಮದ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ಆಗಮ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟಕಾರಿತ್ವಾದ್ಯರ್ಥತೆಯ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶ್ರಮ ಆಯಾಸ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಗುಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳ ಯಾವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಮುಖ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ 4:15 ನೇರವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥಾಪತ್ಯ ಇದಂ ಅವಸೀಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.